तेरे नाल लखियां मिलियां मिलियां ते मैनू प्यार हो गया। तेरे नाल लखियां मिलियां मिलियां ते मैनू प्यार हो गया। तेरे नाल लखियां मिलियां मिलियां ते मैनू प्यार हो गया। हो गया हो गया हो गया। टीना मर जानी तेरी अख मस्तानी तेरी अल्लड़ जवानी जेड़ी जाए ना संभाली संभाली संभाली। टीना मर जानी तेरी अख मस्तानी तेरी अल्लड़ जवानी जेड़ी जाए ना संभाली। तेरा मेरा देखो इंसिडेंट हो गया। तेरा मेरा देखो इंसिडेंट हो गया। मुंडा तेरे लिए मुंडा तेरे लिए टीना जी इनो सेंट हो गया। मुंडा तेरे लिए मुंडा तेरे लिए टीना जी इनो सेंट हो गया। मुंडा तेरे लिए। बिट 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 तकदी रहंदी मैसेज कर कर हसदी रहंदी। बिट 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 तकदी रहंदी मैसेज कर कर हसदी रहंदी। प्यारी है बेटी भी लगदी है स्वीटी भी। हार्ट टच करे वेरी मच करे लाइव लश करे तू। मुंडा तेरे लिए मुंडा तेरे लिए टीना जी परमानेंट हो गया। मुंडा तेरे लिए मुंडा तेरे लिए टीना जी परमानेंट हो गया। मुंडा तेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन अज साडे नाल स्टूडियो दे विच बहुत ही खूबसूरत दो मेहमान मौजूद है जिन्हां विचों एक दा तल्लुक गुलकारी जबकि दूसरे दा तल्लुक खेडां विचों खेड क्रिकेट नाल है। अज असीं उन्हां नाल गलबात दा सिलसिला शुरू करने हैं। मेरे खब्बे पासे तशरीफ रखते हैं जनाब काशिम महमूद भट्ट साहब। उन्हां दे नाल मौजूद ने जनाब नुमान मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया तुसी तशरीफ ले आए। नुमान साहब तुसी ते जिहड़ा ना वो रंग ही बन दिते ने टीना टीना करके। बहुत खूबसूरत गाना, बहुत अच्छा, बहुत वधिया। अच्छा नुमान साहब तुसी गाना लिखन दा ख्याल टीना जिहड़ा अजकल तुहाडा जिहड़ा वो तरक्की दे अंबरां नूं बहुत सुनिया जा रहा है, सोशल मीडिया के उत्ते भी बहुत वायरल हो रहा है। कि उदों ख्याल आया थानू कि किस तरह टीना टीना की कोई खास वजह है टीना नाल मुहब्बत दी? अच्छा सब तो पहले तो मैं तुहाडी पूरी टीम नूं मुबारकबाद देवांगा। एक खूबसूरत प्रोग्राम तुसी अरेंज किया है जो खुद एक अंबरां नूं छू रहा है, एक वायरल हो रहा है भी उर्दू पॉइंट। तो मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करांगा। तो दूसरा है कि मैं इस गल तो स्टार्ट करांगा कि अजकल जिन्ने भी गाने आते हैं हमेशा कोई ना कोई एक नए कॉन्सैप्ट नाल शुरू होता है। अगर तुहाडा कॉन्सैप्ट अच्छा होएगा, कुछ जिद्दत होएगी उहदे अंदर तो फिर ही सुनिया जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛੇ ਜੋੜੋਗੇ, ਮੋਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਦੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਠਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗਾਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ कि जिन्हों सुनना बहुत जरूरी समझते हैं लोग। तो इस तरह से एक मेरे प्रोड्यूसर जो है मुबशर, उन्होंने अपने दौर के शायद जो उन्होंने कहते हैं कि दौर का लफ्ज़ सी, लेकिन अजकल भी है टीना लफ्ज़। तो उन्होंने चुकया तो वो काम करना शुरू किया। तो दोनों के दिमाग मिल गए तो एक क्लिक किया साडे दिमाग ने कि यार यह गाना साडा वजेगा तो बड़ा पसंद किया जाएगा। लोग कर भी रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो यह तरक्की मिलती जा रही है। तो यह मैनू लगता कि क्योंकि मैलोडी है, मैलोडी आस्ता आस्ता रचदी है, फौरन नहीं रचदी। तो तकरीबन एक वक्त आता है कि वो वायरल हो जाता है। तो चल रहा है अच्छा, यानी रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा काशिफ साहब तुसी माशाल्लाह जिहड़ा है कि वो साबिक एक्स कप्तान भी पाकिस्तान जूनियर से रहे, तुहाडा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तुसी क्रिकेट की जिहड़ी इब्तदा कदों कीती? मैं अपनी क्रिकेट की इब्तदा की सी जी अपने स्कूल के टाइम तो।
ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰੰਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟਾਰਟ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਜਾ। ਬਸ ਵੈਸਾ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਲੈਟ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ-16 ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਡਰ-19 ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ 80% ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਤਾਨ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਡਰ-19 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਜ਼ਮ ਟਰੋਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾਇਨਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕਪਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾਇਨਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਸਟ ਐਵਰ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਪਟਨ ਲਾਹੌਰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਨੂਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਇਹ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਖਰ ਟੈਲੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਤਬਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਵਕਤ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅਭੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਫਿਟਨੈਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਕਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਥਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਵੂਸ਼ੂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਦੇ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਈ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸੈਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਿਟਨੈਸ ਕੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਤਾਸੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖਲਾਕੀ ਇਕਦਾਰ ਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤਲਖ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਨਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਰਟ ਜੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਫੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਡਨ ਟੈਲੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਿਹਤਰ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਰਨਾ ਕਦੀ ਰੌਲੇ ਖੱਪਣਾ ਪੈਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, T20 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਜ਼ਮ ਟਰੋਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, T20 ਹੁੰਦਾ, ਵਨ ਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪਰ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਬੈਸਟ ਬੋਲਰ, ਬੈਸਟ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ, ਬੈਸਟ ਆਲਰਾਊਂਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਨਾ ਟੌਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੇ NC ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕਾਜ਼ਮ ਟਰੋਫੀ 4 ਡੇ ਮੈਚ ਜਿਹਨੇ 1000 ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ TV ਤੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹ TV ਤੇ ਮੈਚ ਤੇ ਆ ਕੇ 40 ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੱਪੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ 1000 ਸਕੋਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਤੀਜਾ ਭਾਂਜਾ ਬਣੇਵਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਤਨੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾ मैंने अलहमदुलिल्लाह 3 बार मैं टॉप किया है, तो मैं बेफिक्र हो बोलना क्योंकि मैं टॉप का टेस्ट किया है कि टॉपर की होंगे। तो जेरे पाकिस्तान टीम आए ने टॉपर नहीं है, वो हर वक्त ना शशो पंज रहते हैं यार मेरे बारे ना बोलते, मेरे बारे ना बोलते, सारी गल पक्के नहीं होंगे ना, पक्के दी गल नहीं होंदी। उन्होंने पता होंदा देयर इज समथिंग कुछ उन्होंने ज़हन चल रहा होंदा कि यार असी दूजे पासों आए हुए ते दूजा मेरे ख्याल नाल जिहड़ा तुहाडे सामने टीम दा जो न्यूजीलैंड दा हाल है ਉਹਦਾ सब तो वड्डी जिम्मेदारी है कि टीम मैनेजमेंट दा टीम ते कॉन्फिडेंस नहीं, कप्तान की ड्रैसिंग रूम में इज्जत नहीं। छोटी छोटी चीज़ां बड़ी टैक्नीकल चीज़ां नवान मेरे नाल एग्री करनगे जो तुहाडे नाल कप्तान प्यार नाल बोले ना परफॉर्मेंस आप ही बाहर आती है। तुसीं बहुत तो कोच तुहानूं हल्की जी थपकी दे देना जा मेरा पुत्र गुड लक, तो कोच जो कहना चल भाई जा करके आई, तो फिर तुहानूं 50-50 रहिंदे हो कि यार मैं जो घर दा वड्डा ही तुहानूं खुशी नाल नहीं बुलाएगा, तुसीं की परफॉर्म करना खेत मिट्टी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਇਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਬੇ ਸਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਕਰਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਅਕਲੇ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਦੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 50 ਵਨਡੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ 50 ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ, ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PSL ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਹਿਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬ ਖਾਨ ਲੱਭਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਲੱਭਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਨ ਅਲੀ ਲੱਭਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਪਲੇਅਰ ਲੱਭੇ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੱਭੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਰੈਸਿਊਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਅਟੈਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੋਗੇ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਨੌਮੀ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਨਡੇ T20 ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਮਾਡਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਮ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੜਾਇਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਫੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, 25 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਮੁਸਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਉਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ 10 ਈਅਰਸ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਲਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲਾਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਵੀਪ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, HR ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਰਲਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸसे ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ, NCA ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਸਨਲ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਦੇਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੱਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੋਡ ਯਾਨੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਵਗੈਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲਜਮੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਰਟ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਪਾਰਕਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬੂਹਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗਮ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੌਂਗ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਜਾਹਤ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਮੈਲੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨਿੰਦਰਾਂ, खलो गई रात वे, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे। उड़ गईया निंदरा खलो गई रात वे, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे। चल पिया देखदा है मेरा जो चल पिया वेखदा है मेरा जो हाल है, मैनू निंदर आ गई तेरा की ख्याल है, मैनू निंदर आ गई तेरा की ख्याल है। उड़ गईया निंदरा छत दे बनेरे आते तेरे परछावे नी, चंबे दिया वेला तेरे बुत दे बल्लावे नी। हो छत दे बनेरे आते तेरे परछावे नी, चंबे दिया वेला तेरे बुत दे बल्लावे नी। बारियां च हाय बारियां चो मुखड़े दी पैंदी पई चातनी, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात नी, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात नी।